ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 40 ದಾಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ إلى حضرة روح نبينا سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل ثواب ما قرأناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين وإلى حضرات سائر من ماتوا في هذه البلدة من أولياء الله تعالى أجمعين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وبركاتهم في الدارين. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما فيما نحن فيه بركة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعزنا ولا تذلنا ولا تفضحنا بين رؤوس خلائقنا ولا في الآخرة. ربنا ರುದ್ದಾಗ್ಬಿಡಿ ಚಂದ ಕಂಡಪ್ಪ. ಈಗ ಧ್ವಜ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ,
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಳಿಸಿಯಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಇದ್ದು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇರಿಸಿರಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿ ಮಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮದನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಪ್ಪ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಊಟಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕರು ಬೈಕನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾದ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು: ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಇದ್ದು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಇದೀಗ
ರ್ಯಾಲಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ನ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈದಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೂಬ್ ಸುಲ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಾದ ಯಾಕೂಬ್ ಸೈದಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ, ಸಮೀರ್ ಸುಲ್ಯ ಇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು: ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಇದ್ದು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಚಾಲಕನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ, ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ. പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു വരുന്നൊരു ചരിതവുമായി സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ്. ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ, ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ. പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു വരുന്നൊരു ചരിതവുമായി സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ്. ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം അവർ തന്ന കൈത്തിരി, ധീരനാലി മുസ്ലിയാരും തീർത്ത പോർവിളി. ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം അവർ തന്ന കൈത്തിരി, ധീരനാലി മുസ്ലിയാരും തീർത്ത പോർവിളി. നന്മ തേടും ഈ ദൗത്യവുമായി ദീൻ ധാർമ്മിക ധീരക്കൊടിയേന്തി, നന്മ തേടും ഈ ദൗത്യവുമായി ദീൻ ധാർമ്മിക ധീരക്കൊടിയേന്തി, ഇരുളുമാഞ്ഞൊരു ദീപം തെളിയുകയായി. സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ്. ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ, ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ. പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു വരുന്നൊരു ചരിതവുമായി സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ്. ആദർശത്തിൻ വെട്ടവുമായി പോകുമീ വഴി, ആത്മസൗഹൃദ തണലിലൊരുങ്ങും ധന്യമീ വഴി. ആദർശത്തിൻ വെട്ടവുമായി പോകുമീ വഴി, ആത്മസൗഹൃദ തണലിലൊരുങ്ങും ധന്യമീ വഴി. നെഞ്ചു സമരത്തിൻ കാവ്യവുമായി പെണ്ണിൽ പാറി പറക്കും ധ്വജമേന്തി, നെഞ്ചു സമരത്തിൻ കാവ്യവുമായി പെണ്ണിൽ പാറി പറക്കും ധ്വജമേന്തി, മണ്ണിൽ ശാതുല തീരമൊരുക്കുകയായി. സിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് സിന്ദാബാദ്. ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ, ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ. പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു
വിശ്രുതമാണീ യുവസരണി ജനമനസ്സുകളിൽ ഈ സാന്ദ്രധ്വനി വിജയവിശ്രുതമാണീ യുവസരണി ജനമനസ്സുകളിൽ ഈ സാന്ദ്രധ്വനി സംഘബോധ സൗഹൃദ ഗാഥയിതാ ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു വരുന്നൊരു ചരിതവുമായി ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് ധർമ്മത്തിൽ തീർത്ത സുമങ്ങൾ വിരിയിച്ചൊരു സംഘമിതാ ഇരുളിൽ വഴിയരുളുന്നോർക്കൊരു കാരുണ്യ കൈകളിതാ പോരാട്ട പാതകളിൽ സമരത്തെരുവീഥികളിൽ ഇതിഹാസമുണർന്നു വരുന്നൊരു ചരിതവുമായി ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് 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 എസ്എസ്എഫ് ജിന്ദാബാദ് ദുർനയങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ദുഷ്ടചിന്തയെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ദൂതുമായി നാടിൻ വീതിയിൽ വന്നിത ജയശക്തി വികലമാക്കിയ വിശ്വാസത്തെ വിളക്കി കാച്ചി മിനുക്കിയെടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയോടെ പ്രവൃത്തിയോടെ വന്നിത നവശക്തി ജയ ഹേ എസ്എസ്എഫ് जिंदाबाद जय हे एसएसएफ जिंदाबाद ദുർനയങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ദുഷ്ടചിന്തയെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ദൂതുമായി നാടിൻ വീതിയിൽ വന്നിത ജയശക്തി വികലമാക്കിയ വിശ്വാസത്തെ വിളക്കി കാച്ചി മിനുക്കിയെടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയോടെ പ്രവൃത്തിയോടെ വന്നിത നവശക്തി لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي الله به الحوائج والجنان به الرغائب ومن الخواتم والغمام وبنبيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اوصل مترضى بما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة سائر أصحاب رسول الله كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر أولياء الله تعالى كلهم أجمعين ذكرا كان وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها
اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم إنا نسألك أن توافينا وأن توافي والدينا وأن توافي إخوتنا وأن توافي أخواتنا وأن توافي أساتذتنا وأن توافي من عاننا وأن توافي من نوتنا بالدعاء بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق هؤلاء شرفاء المذكورين يا رب العالمين. اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا مع الراحة لقلوبنا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ SSFನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸುನ್ನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈಗ ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಹಾಫಿಲ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸೈದಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ SSFನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಆವೇಶ ನಾಯಕರಾದ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ SSFನ ನಾಯಕರಾದ ಕಿನ್ಯ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ SSF ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕನ್ವೀನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ರಜ್ವಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟಕ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ SYS ಇದರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬೀಜಗೊಚ್ಚು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳಪದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮ್ಜದಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫತೀಶ್ ಹನೀಫ್ ಮಿಸ್ಬಾಹಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯ ಸುಣ್ಣಮೂಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ SSFನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ, ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ, ಯೂನಿಟ್ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಆವೇಶ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮೌಲಾನಾ MKM ಶಾಫಿ ಸೈಯದ್ ಉಸ್ತಾದರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ SSFನ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೇ, SYSನ ನಾಯಕರೇ, SJMನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವನ ದೀನಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಯಾತ್ರೆಯು ಜನಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಮಾಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ SSF ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದ ಪಂಗಡಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿಕೊಂಡು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 2 ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತಿನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು, ಅದರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ವತ್ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯ ದಿನದ ತನಕ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ, ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಕಿರು ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ.
ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಮಣಕುಲದ ಜನರಲ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನೀವು ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂಬ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಒಂದು 500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೋಲಾರದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ನೀರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾತ ರೈತನಿಗೆ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳುವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು SSF ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೋಲಾರದ ಜನರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ, ಇದೇ ರಾಜ್ಯದವರೇ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೇ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಈ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 320 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ 320 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನೀರು ಮಣ್ಣು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ 320 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ತರ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ನೀರಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು SSF ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದರ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಲಿನವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಎಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು SSF ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಫಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಾಯಿದಗಿಂತ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಿರಬಹುದು, ಕೋಲಾರದವರಿರಬಹುದು,
ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಆತಂಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು SSF ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸಹ ಸಹಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟಗಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ತೋರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಈ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಲಾರದ ಜನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಕೋಲಾರದ ಜನತೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನತೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸದಿರಿ, ಅದನ್ನು ಕಸಿಯದಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯದಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ SSF ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ SSF ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಆಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಾಹಿಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ ನಾಸ್ ಇನ್ನಾ ಖಲಖನಾಕುಂ ಮಿನ್ ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸೀನರಾದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ SSF ನ ನಾಯಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SSF ಇದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮನುಕುಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ, ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SSF ಮಾಡಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಓರ್ವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖುನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್. ಆ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಇದೇ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯಲಾರದ ಜನಸಮೂಹದ ಜನಸಂದಣಿಯ ಮುಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶೇಖುನಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ AP ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಬ್ಳಿ ದಾಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಟಿ ಮೈಸೂರು ದಾಟುವಾಗ ಶೇಖುನಾ AP ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು AP ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಲೋಕಸಭಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ, ಅದರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲು ಕಾರಣ ಅವರ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್, ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ AP ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ವಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನಾ ಬನಿ ಆದಮ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು AP ಉಸ್ತಾದರವರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜಾಪುರದ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಹಲವಾರು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು AP ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು, ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಓ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರೆ, ನೀವು ಈ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇಡೀ ಭಾರತ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ದರೋಡೆಗಳು, ದೊಂಬಿಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮೇತವಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪರಸ್ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರರ ಚಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗಲು
ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಾಡಿನ ಈ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿರಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ದೂರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ 90ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು, 90ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರಲ್ಲ, ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿದೆ, ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ, ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದೂರಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅಧಪ್ಪತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಪ್ಪತನದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ತುಂಬಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ, ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ. ಗುಂಡೆ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ 8-9 ಕೆರೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ. ಗುಂಡೆ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಈ ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ, ಮೌಢ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಖುದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವನು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಾನು ಸಮೇತವಿರುವಂತಹ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಒಂದೇ: ನೀವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಗದಗ ಮುಂತಾದ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ನೀರು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ಚಿಂತಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿಂತಕರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. ನಾವು SSFನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ
ಪ್ರದೇಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಕಲಬೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶವಾರು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಭಯ SSF ಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಬಡಿದಾಡಿಸುವಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 24 TMC ನೀರು ಈ ಬರೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮರ್ಥರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೇ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರು, ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು, ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವಿನಿಂದ ಬರೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಗದಗ, ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರವಿರುವಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ಟಿಗೂ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೆದವು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಭಾರತ ಇಂತಹ ಅಧಪತನದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಲು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳನ್ನು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತನ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕನ, ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಅವನ ಬೆವರನ್ನು ನೆತ್ತರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸೊತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಾರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಲಿಯೇಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು SSFನ ಕನವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈ ಭಾರತ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಡವನು ಇವತ್ತು ಬಡವನಾಗಿಯೇ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉಪಕಾರಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 35% ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಬಡ ರೈತನಿಗೆ, ಆ ಬಡ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ, ಆ ಬಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರುಗಳೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದೇ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ ಮಾಡುವಂತ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಆ ಬಹುಸ್ವರವನ್ನು, ಬಹುಸ್ವರದ ಆತಂಕವನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಮುಂದೆ ಹಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ನಾಡಿನ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಆ ಉದಾತ್ತವಾದ ತತ್ವ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಜಾತ್ಯತೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಇದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೂದೋಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬುದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೋದರ ಸಹೋದರಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಕುಟಿಲ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹಗಳು, ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕಾದಾಗೆ ನೀರು ಹರಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ SSFನ ಕಳಕಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ, ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ಹೂದೋಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು, ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿರಂತಹ ಧೀರ ಸೇನಾನಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಭಾರತ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೂ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂದು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆ ಒಂದು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರೂ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇದು ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಾಡನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಈ ನಾಡನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ಓರ್ವ ಧೀರ ಸೇನಾನಿಯ, ಓರ್ವ ಧೀರ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣರಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನನೇ ಆಗು, ಚಾರ್ವಾಕನೇ ಆಗು, ಯೋಗ ಬಯಸಿದಂತ ಏನೇ ಆಗು, ಭೋಗ ಬಯಸಿದಂತಾಗು, ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾನವನಾಗು ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಣೆ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ SSF ಇರುವಂತಹ ನಿಲುವು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ನೀರನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಡದಿರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕೋ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬೇಕೋ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಸಿಗಬೇಕೋ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ದೈವ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನೀರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SSF ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮನುಕುಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ FP ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗದಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಖುದ್ದು ಬಂದು FP ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದಾಗಿದೆ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು SSF ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದೇ ಬರುವ 6, 7, 8 ತಾರೀಕುಗಳಂದು SSF ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗಮ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಅಲ್ಮದೀನ ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ SJM ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಾದ NKM ಶಾಬಿ ಸಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ KSOCR ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ KCF-ನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.